Star Campus students. Give it a warm and a cheerful welcome to all the dignitaries. Prayer song. Welcome our dignitaries and audience. I invite Ms. Vasumati, Head Department of English, to welcome the gathering. Good morning to one and all gathered here. With immense pride and joy, I take this opportunity to warmly welcome you all to this vital and timely cybercrime awareness program organized at our esteemed institution, St. Anne's Arts and Science College. In an era where the digital world walks hand in hand with our everyday lives, understanding cyber safety has become necessary and essential. At the outset, it is with deep reverence I extend a heartfelt welcome and thank our beloved Reverend Mother Dr. Lima Rosario, Chairperson of our institution,
whose compassionate vision continue to guide us in hosting programs that serve society meaningfully. It is through our mother's spirit and noble foresight that we are encouraged to host events that extend beyond the classroom and into the heart of society. Today's awareness program is yet another proof to Mother's vision of education that is deeply human and socially conscious. It is with deep respect and honor that I welcome Tirumadi I. Shanas, IPS, Superintendent of Police, Cybercrime Division, Cybercrime Gunny. Ma'am's presence today highlights the seriousness and urgency of our collective responsibility in staying safe in the digital space. We are happy to welcome you, ma'am. We are extremely delighted to welcome Tirumadi M. Meenakshi, Superintendent of Police, Cyber Arangam, Cybercrime Wing. Thank you, ma'am, for being here and for your dedicated service in fighting cyber threats. Welcome, ma'am. Adding a unique flavor to today's event is a personality who is both admired and appreciated on screen and respected off screen for her silent social contributions. I extend a cheerful and respectful welcome to Mr. Naveen Muralidhar, a known face in Star Vijay Television, as the finalist of Kalakapavadi Aru Season 5, the hero of Pavam Ganesan serial, the villain of Neenan Kadal serial, and Uday in Uppupuli Karam series. We are honored to have you with us. Welcome, sir. A very special welcome to all the other police officials who have joined us today. Your presence adds strength and credibility to this awareness mission. We are delighted to welcome an inspiring personality, Mr. Rajani Bala, publisher and editor of Vaimai Kural. His efforts towards creating social media awareness for women and children, initiating organ and eye donation drives, and building a bridge between the government and the people are deeply appreciated. We welcome you, sir. I take great pleasure in welcoming the heart of this institution, Dr. I. Annamal Arpudameri, Principal, and Srimati Benedict Kumari, Dean of College Development. Their leadership continues to motivate every initiative on this campus. A warm welcome to Srimati Archana Edanapalli, Public Relations Officer. I extend a respectful welcome to Dr. S. Murugesan, College Advisor, for his valuable presence and guidance. A heartfelt welcome to the sisters of our institution, whose presence is a constant source of grace, guidance, and inspiration. A graceful welcome to our dedicated faculty members, non-teaching staff, our ever supportive supporting staff, our vigilant securities, and the hardworking gardeners whose care ensures the beauty of our environment and matches the excellence of our mission. A cheerful welcome to our dear students, the vibrant heartbeat of our institution, and the promise of a bright future. May today's program enrich our minds, open our eyes, and empower us to be aware, alert, and responsible citizens in the digital world. Once again, a very warm welcome to one and all. Felicitations. We now request Dr. Murugesan, our college advisor, to felicitate Tirumadi Shanas with a shawl and memento. We request our college principal, Dr. I. Annamal Arpudameri, to felicitate Tirumadi Meenakshi with a memento and shawl. We
we request our Dean Ma'am, Srimati Benedict Kumari, to felicitate DSP Ma'am, Lisha Stebla Teresa, with a shawl. We now request our Dean Ma'am to felicitate Mr. Rajni Bala, editor and publisher of Vaime Kural, to felicitate him with a shawl. SP Ma'am will now felicitate our Dean Ma'am, Ms. Srimati Benedict Kumari. I now invite Ms. Charumati, Assistant Professor of English, to introduce our esteemed chief guest, Tirumati Shenas, Superintendent of Police, Cybercrime Division 1. Good morning, everyone. It is my distinct privilege and honor to introduce our chief guest for today's distinguished event, a dynamic, dedicated, and distinguished Superintendent of Police, Cybercrime Division, whose career embodies courage, integrity, and an unwavering commitment to public service, Ms. Shehnaz IPS. Ms. Shehnaz serves as a distinguished officer in the public police service known for her commitment to justice and law enforcement, and also for her compassionate leadership and community-centric approach. Over the years, she has handled challenging assignments with utmost integrity and courage, earning respect both within the police service and among the public. Recognizing the rising tide of cyber threats, Ms. Shehnaz spearheaded the launch of specialized cyber awareness and youth digital hygiene campaigns in educational institutions and community forums. MAM's social media platform serves as an eminent tool in spreading effective message to students. MAM has spearheaded numerous successful initiatives in curbing crime and forging effective collaboration with civil society. Ms. Shehnaz embodies the very essence of public service, resilience in adversity, fairness within authority, and humility along achievement. Her journey from an aspirant to a top-ranking police officer reflects not only her personal grit, but also offers a powerful case study in leadership, innovation, and integrity. Ma'am's journey of becoming an IPS officer is considered inspiring due to the challenges she faced and particularly her dedication in studying for the UPSC examination while managing the demands of motherhood. She cleared the UPSC civil service examination on her first attempt, securing an impressive All India rank of 217 in the 2020 batch. Ms. Shehnaz is passionate about community engagement, has been instrumental in launching awareness and empowerment programs, including women's safety workshops, traffic safety initiatives, drives in school, and youth leadership camps. Ms. Shehnaz IPS has been honored with numerous awards, including President's Police Medal for Meritorious Service, recognition from civil society organization for exemplary efforts in promoting gender equality and community inclusion.
Ma'am's presence here today is a great honor for all of us, providing a powerful reminder of hard work, resilience, and service to society. Please join us in welcoming our esteemed chief guest, Ms. Shanaz IPS, with a warm round of applause. Very warm good morning to everyone. It is such a pleasure and an opportunity to give an opportunity to interact with every one of you here. In an age where everybody is not limited to one smartphone, where we have moved into a society where we have multiple digital devices with ourselves. How many of you have more than one smartphone? Only one phone? Smartphone plus tab or laptop or desktop? Hands up. I always tell a woman or a girl student who doesn't put your hands up straight and do not speak her mind loud will be lost in the chaos of the world. So if I ask you a question, put your hands up, answer loud and clear. How many of you are having more than one digital device, like a phone and tab? And so in your family, cumulatively, you will have a smartphone, your mother will have a smartphone, your brother will have a smartphone, you will have a laptop, your brother might have a tab. Together some 7 to 8 digital devices at home. Yes? 2,000 people in the room, and this is a yes that I get. So in a digital world where you have at least 7 digital devices in a family, in a home, imagine you go to a corporate world tomorrow when you are getting employed, it's going to be swarmed with like 100, 200 systems where cyber security, cyber crime plays a very important role. This is just the beginning. When you keep going, the technology advances, and as the world travels in time, the complexity of cyber security as well as cyber crime, the relevance of the both is irreplaceable and inevitably important in everybody's life. Beware of cyber crime fraudsters, because these devices are the entry pathways. The cyber space, to be safe, we as a law enforcement agency have certain responsibilities to save you, to keep the cyberspace very safe, particularly for women, girls, children, free from non-consensual imageries, videos, stalking, bullying. A lot of aspects are there, yes or no? Many of us might be victims of cyber stalking, cyber bullying. If any of us are victim of that, we should know how to tackle it. We should know how to report it, whom to report it, how to take down those content. For that, what is important? For every one of you to be aware about the avenues that the law enforcement agency is providing, whom to reach out. One question: if you are duped by a cybercrime fraudster, say not you, your family, anybody, what will you do? Any one of you, do you have any idea? You are being frauded. உங்களை வந்துட்டு ஒரு ஃபோனில் யாரோ ஏமாற்றி காசு வந்துட்டு உங்கள் வங்கியிலேருந்து எடுத்துட்டாங்க. என்ன செய்வீங்க? யாருக்காச்சும் தெரியுமா? எனிபடி ஹேண்ட்ஸ் அப். என்ன சொன்னேன்? பொம்பளை பிள்ளைங்க கையை ஒரே வசதியாக தூக்கி மனசில் இருக்கிறது வந்து உறக்க சொல்லலைன்னா உலகத்தோட சத்தத்தில் நம்ம எங்கேயோ மறைஞ்சிருவோம். ரிமெம்பர் திஸ் த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப். ஸோ இப்போ யாருக்காச்சும் வந்து சைபர் கிரைம் ஃப்ராட்ஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு டியூப் பண்ணி பணம் பறி போயிடுச்சு உங்கள் ஃபேமிலியில், யாருக்காச்சும் ஐடியா இருக்கா என்ன பண்ணுவீங்கன்ட்டு? சைபர் கிரைமுக்கு கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். 1930 1930 கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க. வெரி குட். எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுவோம். எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணணும். வெரி குட். எனி அதர்? சரி, 1930 கால் யாராச்சும் உங்கள் ஃபேமிலியில் யாராச்சும் பண்ணியிருக்காங்களா? நோ. ஓகே, எஸ் கை தூக்குங்க. இன்ஸ்டாகிராமில் யாருமே பர்ச்சேஸ் பண்ணி
1930 கால் பண்ணியிருக்காங்களா? இட்ஸ் தட் அ ஸ்டாஃப் ஆர் த ஸ்டூடெண்ட்? யூ ஆர் கன்ஃபியூசிங் மீ மேம். யூ வாண்ட் டு ஆன்சர்? ஆல் ரைட். So 1930, nobody in your family has ever called to report a cyber crime, is it? So you do not know how a 1930 will work. So when you 1930 call பண்ணிட்டு அது வந்துட்டு எல்லா சைபர் குற்றங்களுக்குமா இல்லைன்னா பண மோசடி குறித்த சைபர் குற்றங்களுக்கா? பண மோசடி குறித்த சைபர் குற்றங்களுக்கு தான். சரிங்களா? 1930 கால் எதுக்காக? பண மோசடி குறித்த சைபர் குற்றங்களை நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் சைபர் குற்றங்களில் வேறு என்னென்னலாம் இருக்குது? பண மோசடி இல்லாமல் இருக்குது. சைபர் புல்லிங் இஸ் அ கிரைம். சைபர் ஸ்டாக்கிங் இஸ் அ கிரைம். Non-consensual intimate imagery or your imagery, something if they are putting somewhere in social media or any digital platform is a crime. All these things, where can you report? Any idea? There is something called National Cybercrime Reporting Portal, cybercrime.gov.in. ஸோ தட்டு அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. சரிங்களா? அந்த வெப்சைட்டில் லாகின் பண்ணி நீங்களே வந்துட்டு அந்த க்ரைமை ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். ரிப்போர்ட் பண்ண உடனே உங்கள் ஃபோனுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பரோட. அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பரை வந்துட்டு எடுத்துட்டு அந்த கண்டென்ட்டை பிளாக் பண்ணணும், அதை வந்துட்டு மேலும் யார் அதை போட்டிருக்காங்க அப்படின்றத தெரியப்படுத்தணும், மேல் நடவடிக்கை வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? சைபர் கிரைம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும், சென்னை சிட்டியில் இருக்க ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் சைபர் கிரைம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது. யூ வில் வாக் இன் டு இட் அண்ட் யூ வில் ஆஸ்க் த CCPS personnel to help you out with the complaint. Now are you clear how to deal with a financial complaint and a non-financial complaint? If there is some compromising imagery, we will not want it to be anywhere out. It is called non-consensual intimate images. So NCII அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை இந்த மாதிரி இமேஜஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இதுவாக இருக்காது, அது வலைத்தளங்களில் ஷேர் ரீஷேர் மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்மில் பரவிடுச்சுன்னா உடனே பதறக்கூடாது. சரிங்களா? பயப்படாதீங்க. எப்போவுமே ப்ரிவென்ஷன் இஸ் த ஃபஸ்ட் திங். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ப்ரிவென்ட் சம்திங் ஹஸ் ஹேப்பன், வாட் இஸ் த பெஸ்ட் சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட்? டு கண்டெயின் த எஃபெக்ட் அண்ட் டு undo the effect. So இந்த இடத்துல வந்துட்டு to remove the content which has been shared, reshared. Any of you have an idea what to do about it? What you have to do is there is something called stopncii.org. இவங்க கிட்ட வந்துட்டு you will give the sample of the video and then prove that it is your video only that is going around. So they have deal with a lot of social media platforms and also search engines. So அந்த இதில் என்ன பண்ணுவாங்க? they will go across the platforms with which they have an agreement. They will remove the content across the platform. So the problem, your fear of ஐயோ நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க, நிறைய பேர் போயிட்டாங்க, இந்த பதற்றத்தில் எப்போவுமே எந்த ஒரு தப்பான முடிவோ பயந்தோ இல்லைன்னா ஒதுங்கியோ அப்படி போகிறதுக்கு பதிலாக டேக் ஆக்ஷன், ரிப்போர்ட் இட் இன் ஸ்டாப். which website did I tell you? stopncii.org. This is not only for you, any of a sister whom you know, any of the girl whom you know is undergoing something like that, somebody is harassing them by, it might be a AI doctored video, anything. So immediately you can do it. And all the social media platform அங்கேயே வந்துட்டு நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அந்த சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் என்ன பண்ணணும்? ரிப்போர்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி யாராச்சும் ஹராஸ்மெண்ட்டோட எஃபெக்ட் எப்போ இருக்கும்? நீங்கள் வந்துட்டு அதை மனசில் எடுத்துகிட்டு பயந்து ஒதுங்கினாதான். நீங்கள் அதை வந்துட்டு பயந்து ஒதுங்காமல் இஃப் யூ ஃபைட் இட், ஹராஸ்மெண்ட் எஃபெக்ட் இருக்குமா? ஸோ இஃப் எனி ஆஃப் somebody is trying to harass you in a digital platform by using such trickeries, what will you do? You will be bold, you will be strong, you will take
precautionous actions and undo the sharing, resharing by reporting it to stopncii.org and also reporting to all the media platform. Google you can apply for de-indexing. Indexing concept தெரியும்ல, Google நீங்க search பண்ணும்போது based on index தான் the search resultல வரும். If you search for Shehnaz Ilyas IPS, if there are few articles coming, it is because it is indexed. You can report to Google and search engines to de-index those websites. They will de-index. World is taking NCII very seriously. The cooperation that you will get from social media platforms, search engines are very very good. என்னன்னா நீங்க வந்து அந்த பயத்தை உடைச்சு வந்து சரியான இடத்துல ரிப்போர்ட் பண்ணணும். சரியான இடம் என்னன்னு தெரியறதுக்கு விழிப்புணர்வு இருக்கணும். இப்போ நம்ம சொன்ன கண்டென்ட்டையோ நம்ம சொன்ன அவேர்னஸையோ இந்த 2000 பேர் மட்டும் இல்லாம டிஸ்கஸ் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துங்க. ஸோ இட் மைட் ஹேப்பன் டு எனிபடி. நோபடி ஷுட் பி unaware. So this 2000 you are the people who have been made known to the avenue. நீங்க மத்தப்பட்ட சொல்லுவீங்களா? All right. So this is about non-financial cybercrime. Coming to financial cybercrime, how many of you are having old age grandparents? Okay. There are certain crimes that target this old age grandparents, and from cybercrime wing for us to reach them is very difficult. எதனால? அவங்க வீட்டில் இருப்பாங்க, அவங்க ஒரு இணைஞ்சு ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க. நாங்கள் அவங்கள போய் ரீச் பண்ணுறது ஈஸியாக கஷ்டமா? உங்கள் எல்லாருமே 2000 பேரும் வந்துட்டு இப்போது பெண் குழந்தைங்களுக்கு சைபர் கிரைமில் இந்த மாதிரி ஸ்டாக்கிங்கை பற்றி சொல்லணும்னா சரி கேர்ள்ஸ் காலேஜ்க்கெலாம் போயிட்டு நம்ம பேசினா அவங்களுக்கு தெரிய வந்துடும். இப்போது உங்கள் வீட்டில் இருக்க முதியோரை கிட்ட நாங்கள் பேசணும்னா அவென்யூ இருக்கா எங்களுக்கு? இல்லை. தே ஆர் அ டிஸ்பர்ஸ்டு சொசைட்டி who cannot be easily be made aware to the cyber crime awareness initiative because of their confinement to home. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? நீங்க போய் சொல்லலாமா? இப்போ நான் சொல்றத வந்து கண்டிப்பா போயிட்டு இன்னைக்கு வந்து உங்களோட வீட்டில் இருக்க தாத்தா பாட்டி கிட்ட சொல்லுவீங்களா? டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்னா தெரியுமா என்னன்ட்டு? யாருக்கு தெரியும்? உறக்க சொன்ன இது ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். எஸ் ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். A same girl will not answer everything. Just sit, please. Your name, but please tell your name. Varshini. Ask your friends to also be loud. Somebody from there. Digital arrest வேற யாருக்குமே தெரியாதுங்களா? Do you know what is a digital arrest? Anybody else here? You are taking a peek or you know something? All right, Varshini, you please. Nobody else is there. டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்னே ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்தியாவில் ஒன்று கிடையாது. நம்ம நார்மலாக ஃபோனில் வந்து ஒரு மெசேஜ் மாதிரி அப்படியே அனுப்புவாங்க. இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ்லேருந்து உங்களை வந்து நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கணும், உங்களை வந்து டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு அப்படியே ஒரு ஃபேக்ஸ் ஒன்று அனுப்புவாங்க. நம்மளுக்கு உடனே தெரியாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. சில பேர் அவங்களோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருவாங்க, கால் பண்ணுவாங்க. இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து நாங்கள் கால் பண்ணி கேட்பாங்கன்ட்டு சைபர் கிரைம்லேருந்து சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. திருப்பி இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு கால் வரும் அப்படின்ட்டு திருப்பி ஒரு டூப்ளிகேட் கால் தான் வரும். நான் அவங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து நாங்கள் கால் பண்ணுறோம், உங்களோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுங்க அப்படின்ட்டு எல்லாமே கேட்பாங்க. பட் நம்ம இந்தியாவில் வந்து டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டுன்ற ஒன்று கிடையாது. அது வந்து ஃபேக் கால். அந்த மாதிரி யாரும் வந்தால் நம்பாதீங்க. அதுக்கான உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு பேப்பர் வந்து அவங்க அனுப்புவாங்கல்ல, அது உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் தான் சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இந்தியான்னு கிடையாது, உலகத்தில் எங்கேயும் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டுன்ற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. போலீஸ் வந்துட்டு வீட்டுக்கு தான் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் நத்திங் கால் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட். டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் இவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு அதிகாரி போல் வந்துட்டு யாரோ ஒருத்தர் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களோட கொரியர் ஒன்று வந்திருக்கு, அதில் ட்ரக்ஸை நாங்கள் வந்து பார்த்துருக்கோம் இருக்குது, அதில் உங்கள் பேர் உங்கள் அட்ரஸ் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் தான் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால உங்களை நாங்கள் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் பண்ணுறோம், உங்களோட ஃபோன் நம்பர் வச்சு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வங்கி கணக்கை திறந்துருக்காங்க, அதில் வந்து மணி லாண்ட்ரிங் நடந்திருக்கு, அதனால உங்களை டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் வந்துட்டு காக்கி சட்டை போட்டுட்டு வீடியோவில் வருவார், வீடியோவில் வந்துட்டு பேசுவார், இது மாதிரி உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுறோன்ட்டு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க.
அதுக்கப்புறம் உங்கள் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு வருவாங்க, உங்கள்கிட்ட பேசுவாங்கன்னா 10 நிமிஷத்தில் வந்துட்டு திடீர்னு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு வருவாப்பில். அந்த இடத்துல கோர்ட் நோட்டீஸ் மாதிரியெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அந்த நோட்டீஸ்லாம் பார்த்துட்டு இவங்க எல்லாம் நினைப்பாங்க, நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம், அச்சச்சோ என்ன நினைப்பாங்க, அரெஸ்ட் ஆகிட்டோம், வெளியே தெரிஞ்சா அசிங்கம். எல்லா சைபர் கிரைம்லேயும் பெரும்பாலுமா பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அப்படின்ற கான்செப்ட் மிக மிக குறைவு. எது பெரும்பாலும் ரொம்ப அதிகம்? சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டாக்டிக்ஸ். வாட் இஸ் சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டாக்டிக்ஸ்? Somebody employing tricks and traits to play with your emotion, manipulate your emotion to get a desired outcome. இது சொன்னா இவ பயந்து இது செய்வா, இது சொன்னா இவ ஆசைப்பட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு காசு அனுப்புவா அப்படின்ற ஹியூமன் எமோஷனை விளையாடி செய்கிற ட்ரிக்கரி, அதெல்லாமே என்ன சொல்லுவோம்? சோஷியல் இன்ஜினியரிங். சைபர் கிரைம், ஹை நம்பர் ஆஃப் சைபர் கிரைம்ஸ் ஆர் பர்டெய்னிங் டு சோஷியல் இன்ஜினியரிங் பட் நாட் டெக்னாலஜி. ஸோ ஹியூமனோட எமோஷனில் இப்போ டிஜிட்டல் அரெஸ்டில் எந்த எமோஷன் இருக்கு? டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்க எந்த எமோஷனை சைபர் கிரைம் ஃப்ராட்ஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க? fear of being ostracized in the society that you have been arrested. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ என்ன சொல்லுவீங்க உங்கள் தாத்தா பாட்டிக்கிட்ட இன்னைக்கு நைட்டு? தாத்தா பாட்டிகிட்ட என்ன சொல்லுவீங்க? Can we have somebody where the girl in the white dress? Can you தாத்தா பாட்டிகிட்ட என்ன சொல்லுவீங்க? Hey, don't be shy, okay? You only and the first steps left, third one, please go back. Third one, தாத்தா பாட்டிகிட்ட இன்னைக்கு நைட் என்ன சொல்லுவீங்க டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் பற்றி? என்னடி யார் யார் ப்ளீஸ் 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 ப்ளீஸ். டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது. இன்னைக்கு எங்கள் காலேஜில் சைபர் கிரைம்லேருந்து யார் வந்தோம், நாங்கள்லாம் போலீஸ் வந்தாங்க. வந்துட்டு என்ன சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி தாத்தா பாட்டியெல்லாம் டார்கெட் பண்ணி ஒரு சைபர் கிரைம் நடக்குது. ஸோ யாராச்சும் ஃபோன் பண்ணி டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்னு சொன்னால் என்ன சொல்லணும்? நம்பாதீங்க. Make sure you tell your grandparents this information, because why I am telling your grandparents, aged person who have retired, who have big amount in their FD are the targets for these kind of MOs. சரிங்களா? உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்னு சொன்னால் ஒன்று உங்ககிட்ட FD கோடிக்கணக்கில் இருக்கா? இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்களுக்கு பயன் இருக்கா? இல்லை. நீங்கள் நம்புவீங்களா? இல்லை. ரெண்டாவது விஷயம், வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இப்படி வந்துச்சுடி அப்படின்னு பேசுவீங்களா? ஆனால் அவங்களுக்கு பேசக்கூடிய அவென்யூ இல்லை, அவங்கக்கிட்ட ரெடியாக FD இருக்குது. இது எதனால நான் சொல்கிறேன்னா, 60 வருஷம் அவங்க சம்பாதிச்ச எல்லா காசும் ஒரு பெண்ணி இல்லாமல் முதல் நாளே வலிச்சு எடுத்துருவாங்க இந்த டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டில். அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சீரியஸ்னஸ் அண்ட் ப்ளீஸ் கோ அண்ட் டாக் டு யுவர் grandparents today. Okay, you will be our cyber warriors. Go and tell to your grandparents. Are you our cyber warriors for awareness? Yes. So what will you go and tell now grandparents கிட்ட? தாத்தா பாட்டி கிட்ட என்ன சொல்லுவீங்க? நம்பாதீங்க. என்னத்த? ஐயோ, சைபர் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்னு யாராச்சும் சொன்னீங்கன்னா நம்பாதீங்க. டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்னு இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க, ஜட்ஜு வருவாங்க, சுப்ரீம் கோர்ட்டுன்ற இதில் வந்துட்டு பேப்பரும் கொடுப்பாங்க, அப்படி சொன்னாலும் நம்பாதீங்க. டவுட் இருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் சைபர் கிரைம் MO இஸ் அபவுட் ஃபேக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இதில் யார் வந்துட்டு இதுனா ஒரு 30-40 உங்கள் வீட்டில் இருக்க அங்கிள்ஸ் ஆண்டிஸ், அவங்கக்கிட்ட ஓரளவு காசு இருக்கும். அந்த காசை வந்துட்டு 30-40 ஏஜில் என்ன யோசிப்போம், இன்னும் காசு சம்பாதிக்கிற டைம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், காசு வந்துட்டு 10% கொடுப்பாங்க, 20% ரிட்டர்ன் கொடுப்பாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம்.
இதில் நான் 2-3 அலர்ட் சொல்கிறேன். யாராச்சும் வந்துட்டு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக ஒரு ஆப் வச்சுருக்காங்கன்னா எதில் காசு கட்டணும்? அந்த ஆப்பில். கரெக்டாக? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்காக ஒரு ஆப் இருக்குது, ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அப்போ பேமெண்ட் எங்கே? இப்போ நீங்கள் அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க, பேமெண்ட் எதில் பண்ணுவீங்க? அமேசானில். இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆப் இருக்குது, அப்போ ஸ்டாக் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது எங்கே பே பண்ணுவீங்க? அந்த வெப்சைட்டில். ஆனால் இந்த ஃபேக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெப்சைட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த வெப்சைட்டில் அமௌண்ட் ஏறிடும், ஆனால் அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் பே பண்ணாதீங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் சொல்லுவோம், அந்த அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு பணத்தை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஈக்குவலண்ட் யூஎஸ்டியாக எங்கே வரும்? அந்த வெப்சைட்டில் வரும். இது நம்புற மாதிரி இருக்கா? எத்தனை பேருக்கு நம்புற மாதிரி இருக்கு? டவுட் எத்தனை பேருக்கு வருது? யாருக்குமே டவுட் வரலையா? எவ்ரிபடி வில் கிவ் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் when you are in 30s. இதில் வந்துட்டு கோடிக்கணக்கில் லூஸ் பண்ண ஆட்களும் இருக்காங்க. இதை வந்துட்டு இப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டிங் சைபர் கிரைம் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? தமிழ்நாடு சைபர் கிரைமோட சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ் இருக்குது. we are there in Twitter, we are there in Instagram, we are there in Facebook as well, ma'am. Meenakshi ma'am, we are there in Facebook as well, ma'am. Tamil Nadu cyber crime. We have social media handle in Facebook as well. We are in Facebook as well. நாங்கள் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக ரீசன்ட் ட்ரெண்டிங் சைபர் கிரைமோட எம்ஓஸை சின்ன சின்ன குறும்படங்களாக எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதை நீங்கள் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் இப்போ ட்ரெண்டிங் சைபர் கிரைம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரணும்னா என்னத்தை ஃபாலோ பண்ணணும்? தமிழ்நாடு சைபர் கிரைமோட சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். டிஎன் சைபர் கிரைம் அப்படின்னு தேடினீங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் இட் இன் சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில். when you are following actors and actress whose dress and everything you follow and it is of very minimal interest or benefit to you, follow useful social media handles so that you will be aware and you will make your family aware. Why I am telling is, once the money lost, it is very difficult to get. Lot of cyber criminals are from outside India. When it leaves the system, it is very difficult to get back. So first step to tackle and fight cyber crime is awareness. ஸோ உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோமோ அதை போய் உங்கள் ஃபேமிலியில் சொல்லுங்கள். நாளைக்கு உங்கள் ஃபேமிலிலேயே யாரோ வந்துட்டு பாதிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். How many of you have got this concept and will go and talk about cyber crime in your family? Thank you so much. Let's hope we have a safe cyberspace. Thank you so much, ma'am, for opening our eyes into the cyber crime world, where we can find a safer side in your hands, and we will always be aware about such crimes happening around us. Thank you so much for the wonderful talk, ma'am. Mr. Naveen Muralidhar is a multi-talented performer. I know students, all of you are excited, yes. He is best known for his roles in television and comedy. He first made waves on his hit comedy show Kalakkapovathu Yaru, Season 5, as a standout mimicry artist and entertainer. Since then, he has become a familiar face on Tamil television, starring as Ganesan in the family drama Pavam Ganesan. He has appeared at major industry events like Vijay Tele Awards. He is a skilled dancer, a live show host, and the college feels very privileged to welcome his parents who have also joined us today. We are very happy for them to join this awareness session. A warm welcome to his parents too. We request our Dean Ma'am to felicitate him with a shawl and memento. Invite Ms. Pushpalata, Assistant Professor of English, to present her introduction
to Tirumadi Meenakshi, Superintendent of Police, Cyber Arangam, Cyber Crime Wing. I'm happy to introduce today's chief guest, Tirumadi M. Meenakshi, BE, Superintendent of Police, SP at Cyber Arangam, Cyber Crime Wing, Headquarters, Chennai. With a strong commitments to public service and digital safety, ma'am has risen through the ranks with integrity and dedication. She joined in the Tamil Nadu Police Service in 2013 as Deputy Superintendent of Police, DSP, after clearing the TNPSC Group 1 examination. She has served in various postings including Subdivision at Pollachi, Prohibition Wing at Coimbatore, Subdivision at Ozur, and Narcotics Intelligence Bureau CID at Kanjipuram. She was promoted to Additional Superintendent of Police ASP in 2020 and served in the Cyber Crime Wing at Tiruvallur and Coastal Security Group at Nagapattinam. As Additional Superintendent of Police in the Cyber Crime Wing, ma'am was instrumental in spearheading complex investigation related to online fraud, cyber harassment, identity theft, and other internet-enabled crimes. Recently promoted to Superintendent of Police, SP, in 2024, ma'am continues to lead with vision and resolve, working to make cyberspace a safer place for all citizens. Her career is a testament to excellence in law enforcement. She is highly respected and accomplished law enforcement officer, renowned for her exceptional leadership, visionary approach, and unwavering dedication to combating cybercrime. With a distinguished career marked by outstanding service, ma'am has received numerous prestigious awards including President's Police Medal for Distinguished Service and Indian Police Medal for Meritorious Service. Her expertise in cybercrime investigation and prevention has earned her recognition as a thought leader. Her commitment to public service, passion for justice, and tireless efforts to safeguard the digital landscape have made a significant impact. We are honored to have you with us today and we look forward to your inspiring words and valuable perspectives. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். செயின்ட் ஆனீஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அவர்களின் முதல்வர் அவர்களே மற்றும் பள்ளி மாணவர்களே, இப்போ ஆல்ரெடி SP1 மேம் வந்து என்ன விதமான க்ரைம் நிறைய நடந்துகிட்ருக்கு, அதில் எப்படி உங்களை சேஃபாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ், உங்கள் வீட்டில் உள்ள பேரண்ட்ஸ், அப்புறம் நீங்கள் எந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகிறீங்க அதுக்கான இன்புட்ஸ் கொடுத்தாங்க, சேஃப்டி டிப்ஸ் கொடுத்தாங்க. நாங்கள் வந்து இதில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணது சைபர் க்ரைம் அவேர்னஸில் வந்து எங்கள்கிட்ட 3 விதமான சோசியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ் இருக்குது. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர். தமிழ்நாடு சைபர் க்ரைம் ஒஃபீஷியல் ஹேண்டில்ஸ். இந்த ஹேண்டில்ஸில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா we have created so many handles on awareness related scams, recent scams. என்னென்ன ஸ்கேம்ஸில் வந்து என்னென்ன மாதிரி ப்ரிவென்டிவ் டிப்ஸ் வருதோ அது நாங்கள் டெய்லி அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபாலோ அவர் ஹேண்டில்ஸ். முக்கியமாக இங்கே உள்ள கேர்ள்ஸ் சில்ட்ரனுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, நாங்கள் சேஃப்டி டிப்ஸ் பற்றி தான் ஆல்ரெடி எப்போவுமே சொல்லுவோம். நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இன்ஸ்டா, ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டர், நிறையா சேட் சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் மெம்பராக இருப்பீங்க. ஸோ இதில் வந்து உங்களோட சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன சேஃப்டி டிப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அது நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். யூ ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் யுவர் சேஃப்டி டிப்ஸ் இன் யுவர் சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். ஸோ வாட்ஸ்அப் அண்ட் சேட்பாட், அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இதில் வரக்கூடிய நீங்கள் மெம்பரில் இருக்கும்போது உங்களுக்கான ப்ரைவேசி செட்டிங்ஸில் நீங்கள் உங்களோட போஸ்ட்டை யார் பார்க்கலாம், எல்லாருமே பார்க்கலாமா? எல்லாருமே பார்க்குறதுக்கு எனேபிள் பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் who are you following you. நீங்கள் யாருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறீங்க, உங்களுக்கு யார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்க, அவங்களுக்கு நீங்கள் யாரை அக்செப்ட் பண்ணுறீங்க, அவங்க மட்டும்தான் உங்களோட சாட்ஸையும் போஸ்ட்டையும் பார்க்கணும். அது மாதிரி நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மெஜாரிட்டியாக எந்த பிரச்சனையும் வராது. அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களோட பர்சனல் டேட்டாஸ், நீங்கள் உங்களுடைய டேட்டாஸ்னால் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த், அதுக்கப்புறம் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன், அதே மாதிரி நீங்கள் எங்கெங்கே போகிறீங்க, டெய்லி
ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், டெய்லி பிளாக்ஸ், அதே மாதிரி ரீல்ஸ், நான் இந்த இடத்துல இங்கே போனேன், இதை பார்த்தேன், அந்த ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் போடுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஒரு தடவைக்கு 3 தடவை யோசிங்க. ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ரீல்ஸ் தான் அங்கே ஸ்கேம்ஸ்டருக்கு இன்புட். சாரி, இவங்க வந்து இது மாதிரி பண்ணுறாங்க போல், இவங்கள இப்படி நம்ம வந்து டார்கெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ உங்களோட பர்சனல் திங்ஸை வந்து போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல். அதே மாதிரி அன்னெசரியாக உள்ளக்கூடிய லிங்க்ஸ், இப்போ ஆல்ரெடி சொன்னோம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கேம்ஸ், அதே மாதிரி வரக்கூடிய ட்ரேடிங் ஸ்கேம்ஸ், அப்புறம் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டில் வரக்கூடிய உங்களுக்கான வரக்கூடிய ஃபேக் நோட்டிஃபிகேஷன், இதில் நம்ம எதை நம்பலாம், எதை நம்பக்கூடாது. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த லிங்க் வந்து நம்புறதுக்கு தகுந்ததாக இல்லை, உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நியரஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கேட்கலாம். இல்லை அந்த லிங்க்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், ஆத்தென்டிகேட்டட் ட்ரேடிங் லிங்க் தானா அப்படின்னா நீங்கள் செபி பிளாட்ஃபார்ம், கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இது அப்ரூவ்ட் ட்ரேடிங் இன்வெஸ்டிங் பிளாட்ஃபார்மா, அது மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய பிளாட்ஃபார்மான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். இதில் உங்கள் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதை பற்றி நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க. அதே மாதிரி இங்கே உள்ள கேர்ள்ஸ் சில்ட்ரனுக்கு முக்கியமாக அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து மேட்ரிமோனியல் ஃபேவர்ஸ். அவங்க வந்து எப்படிலாம் வந்து தங்களோட ஹஸ்பண்ட் எப்படிலாம் வரும்னு சொல்லிட்டு நிறைய கனவுகளில் இருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் அது இந்த வயசில் வரக்கூடிய ஆசை தான் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமாம் தான். அப்படின்றப்போ நிறைய ஃபேக் மேட்ரிமோனியல் ப்ரொஃபைல்ஸ், இப்போ மேட்ரிமோனியல் சைட்ஸில் நிறைய பேர் அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான அவங்களுக்கான வரங்கள் அதில் தேடும்போது நிறைய ஃபேக் மேட்ரிமோனியல் ப்ரொஃபைல்ஸை க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, அதில் பார்த்தா அவர் நல்ல ஹை ப்ரொஃபைல், நல்ல ஹைலி ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாப்பிள்ளை மாதிரி உங்களுக்கு தோணுவாங்க. நிறைய பேர் இதில் ஏமாந்துருக்காங்க. அப்போது அதில் போயிட்டு அவங்க ஃபஸ்ட்டு சேட்டிங் ஆரம்பிக்கும். ஹாய், நான் இங்கே வந்து யூஎஸில் இருக்கேன், இவ்வளோ USD டாலரில் வந்து நான் சம்பாரிச்சிட்ருக்கேன், என்னோடய சேலரி இவ்வளோ, என்னோடய மந்த்லி பேக்கேஜ் இவ்வளோ, என்னோடய ப்ராப்பர்ட்டி இவ்வளோ, நான் இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கேன், இந்த மாதிரி கார் வச்சுருக்கேன், இது மாதிரிலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெகுலர் சேட் வரும். இந்த சேட்லாம் எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி பெண்களை நம்ப வைக்கிறதுக்கு. பெண்கள் முதல் நம்பிட்டா அதுக்கப்புறம் அவங்க அதுலேருந்து மாறவே மாட்டாங்க. ஸோ அந்த நம்பிக்கை தான் அவங்களோட மூலதனம். அந்த நம்ப வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு நாள் ஃபாரின்லேருந்து நான் இங்கே வந்திருக்கேன், நான் வந்து இறங்கிட்டேன் செல்லம், நான் உனக்காக 25 lakh ஒர்த்துள்ள கிஃப்ட்லாம் எடுத்து வந்திருக்கேன், டைமண்ட் ஒர்த்தபிள் ஆர்டிக்கல்லாம் எடுத்து வந்திருக்கேன், இங்கே வந்து பார்த்தா ஏர்போர்ட்ஸில் கஸ்டம்ஸ் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க, நான் வந்து இப்போ வந்து இதுக்கு நான் வந்து கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி கட்டணும், நீ இதை மட்டும் இவ்வளோ ஒரு 2 லட்சம் கட்டிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, ஆஹா நமக்கு வரக்கூடிய மாப்பிள்ளை வந்து மாட்டிக்கிட்டாரே, நம்ம என்ன பண்ணலாம், எப்படியாவது கட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி என்ன பண்ணுவோம், கட்டிடுவோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இன்னும் கேட்பார், ஜிஎஸ்டி கட்டணும், அப்புறம் போலீஸ் கிளியரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகமான அமௌண்ட்டு பறிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியில் நம்ம இழந்தது பணத்தை இழந்தது மட்டும் இல்லை, நம்ம அவரால் நம்ப விட்டு ஏமாற்றப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுப்பாங்க. இது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறையா வருது. ஸோ மேட்ரிமோனியல் சைட்ஸில் ரொம்ப காசியஸாக இருங்க. ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் நேரடியாக போய் அந்த ப்ரொஃபைல்ஸில் உள்ள ஆள் அவர் உண்மையாகவே அப்படிப்பட்டவரா, அவர் அந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்காரான்னு செக் பண்ணுற வரைக்கும் நம்பவே கூடாது. இப்போ நீங்கள் அந்த ஒரு ஏஜில் இல்லாட்டி கூட உங்கள் வீட்டில் உங்களோட அக்காவோ இல்லை ஒரு ரிலேட்டிவ்லோ ஒரு யாராவது இது மாதிரி வரம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தயவுசெய்து இந்த தகவலை சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சைபர் ஸ்லேவரி. இது முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, இப்போ உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய லேடிஸில் இதில் அஃபெக்டட் ஆகிறது வந்து அதிகமாக மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அதாவது படித்து முடிச்சுட்டு வேலைவாய்ப்பு தேடிட்டு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள். இவங்களை என்ன சொல்கிறாங்க, வேலைவாய்ப்பு தேடிட்டு இருக்க இளைஞர்களுக்கு நல்ல ஹை பேக்கேஜ், நல்ல சேலரி வருது, ஒரு மாதத்துக்கு 1 லட்ச ரூபா சேலரி வருது, ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் சர்வீஸ் தான் அப்படின்றப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, ஒரு மாதத்துக்கு இவ்வளோ சேலரி வருது, அதுக்கு எந்த விதமான இதுவும் இல்லை, நம்ம ஃப்ளைட் சார்ஜ் எல்லாமே அவங்களே விசா எல்லாமே கிளியரன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பி அந்த ஃபேக் ஏஜென்ட்ஸ்கிட்ட போயிடுறாங்க. அவங்கெல்லாம் எங்கே போகிறாங்கன்னா கம்போடியா, லாவோஸ், மியான்மர் அந்த மாதிரி உள்ள கண்ட்ரிகளுக்கு ஸ்கேம் காம்பவுண்ட், இதுக்குன்னே உள்ள உருவாக்கப்பட்ட காம்பவுண்டுகளுக்கு அவங்கள ரெக்ரூட் பண்ணி கூட்டு போகிறாங்க. கூட்டு போயிட்டு அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா, நம்ம நாட்டிலே சைபர் குற்றங்கள் புரிவதற்கு அவங்கள ஈடுபடுத்துகிறாங்க.
அந்த மாதிரி குற்றங்களில் ஈடுபட்டால் அவங்க திரும்ப வந்தால் அவங்கள சும்மா விட மாட்டாங்க. இங்கே சைபர் குற்றங்கள் ஈடுபடுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தண்டனை உண்டு. ஸோ உங்கள் வீட்டில் யாராவது இளைஞர்களோ உங்கள் நண்பர்களோ இல்லை உங்கள் அண்ணன்களோ யாராவது இந்த மாதிரி வேலைவாய்ப்புக்கு இருக்குது, நான் அதில் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை செக் பண்ண சொல்லுங்கள். அது வந்து அப்ரூவ்டு ஏஜென்சியாக, நம்மளோட இமிக்ரேஷன் ஏஜென்சியில் அது அப்ரூவ்டு ஏஜென்சியான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அந்த வேலைவாய்ப்புக்கு போக சொல்லுங்கள். இல்லாமல் அங்கே போயிட்டு அங்கே மாட்டிக்கிட்டோம்னா திரும்ப வர முடியாது. அங்கே வர முடியாது மட்டும் இல்லை, அங்கே போய் ஏகப்பட்ட கொடுமைகளும் அனுபவிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுலேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கும் பாருங்கள். முக்கியமாக கேர்ள்ஸ் வந்து உங்களோட சோசியல் மீடியாவில் உங்களை ப்ரொஃபைல்ஸ் யார் பார்க்கலாம் யார் பார்க்கக்கூடாதுங்கிற ப்ரைவேசி செட்டிங்ஸ் நீங்கள் தான் செக் பண்ணிக்கணும். அது லாக்கிங் ஃபெசிலிட்டி வச்சுக்கணும். யாருக்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் நீங்கள் கொடுக்கலாம், யார் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட்டை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணலாம், அதேமாதிரி யார் ஃபாலோ ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தா அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணலாங்கிறத நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் கொடுத்தாருன்னா கண்டிப்பாக எப்போவும் நம்பாதீங்க. ஸ்ட்ரேஞ்சர் கொடுக்கும்போது அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் சந்தேகத்தோடு மட்டும் பாருங்கள். அதே மாதிரி ஏதாவது அன்ஆத்தரைஸ்டு நீங்கள் கொடுத்த டேட்டா வச்சே உங்களுக்கு எதிராக ஏதாவது த்ரெட்டனிங்கோ இல்லை புல்லிங்கோ அது மாதிரி வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நியர்பை சைபர் கிரைம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷன் லா அண்ட் ஆர்டர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கோ நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க தயங்காதீங்க, பயப்படாதீங்க. உங்களோட பயம்தான் அவங்களுக்கு இந்த குற்றம் புரியவங்களுக்கு முதல் மூலதனம். அதனால் பயத்தை விட்டு வெளியே வாங்க. இந்த மாதிரி குற்றங்கள் நடந்ததுன்னா ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இன்றைக்கி கொடுக்கக்கூடிய இந்த விழிப்புணர்வு எச்சரிக்கைகளை நீங்கள் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் இல்லை, உங்களை சார்ந்த உங்கள் நண்பர்கள், உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள், அதே மாதிரி மூத்தவர்கள் எல்லாரும் எந்த விதமான அஃபென்ஸில் பாதிக்கப்படுறாங்கிறத பற்றி அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுங்கள். இந்த எஜுகேட் பண்ணுறது தான் நம்ம இப்போதைக்கு நம்மளோட தேவை. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே சைபர் வாரியர்ஸாக எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்போம்னு நீங்கள் நினைக்கிறோம். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you for the opportunity. Now it's time to welcome Mr. Naveen, a known face in Star Television, but an unknown hero in creating cybercrime awareness sessions. Let's welcome him with a warm applause. Thank you. First of all, students எல்லாருக்குமே என்னுடைய வணக்கம். ஒரு 2 years பேக் வந்து இங்கே வர வேண்டியது, பட் ஆனால் ஒரு ஷூட் சமயத்தில் வந்து என்னால் அது வர முடியாமல் போயிடுச்சு. அதை மேடம் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். பட் இன்றைக்கி டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக வந்து ஒரு சைபர் கிரைம் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மூலமாக மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கு சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி. அண்ட் ரவி சாருக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ். அண்ட் ரஜினி பாலாண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச்ண்ணே. ஸோ ஏற்கனவே மேடம்லாம் வந்து அழகாக பேசியிருப்பாங்க. உங்களுக்கான அவேர்னஸ் என்னென்ன க்ரைம்ஸ் ஸ்கேம்ஸ்லாம் நடக்குது சைபர் இது சம்மந்தப்பட்ட ஸ்கேம்ஸ்லாம் என்னென்ன நடக்குது அது அவேர்னஸாக இருங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இதில் நான் வேறு தனியாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் இருந்தாலும் ஒரு சில ஆக்டர்ஸ் வாய்ஸ் மூலமாக இது வந்து சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளை வந்து நம்ம தான் இப்போல்லாம் ஆக்டர்ஸ்லாம் நம்மலாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம், வேறு வழி இல்லை. அதனால் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அவங்க பிடிச்சவங்க சொன்னால் நம்ம வந்து சீக்கிரமாக அதை வந்து கிராஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோன்றதுனால நம்ம வந்து அந்த வாய்ஸ் வச்சு நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பேசலாம். சரியா? ஓகே. இவங்க சொல்லாத விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது. சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் அவங்கவுங்க சொன்னால் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். சரியா? ஃபஸ்ட்டு உலக நாயகன் பத்மஸ்ரீ கமல்ஹாசன் அவர்களிருந்து நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்ததற்காக நமது கல்லூரிக்கு எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த சைபர் கிரைம் என்ற ஒரு குற்றம், அதாவது நன்றி அதுதான். ஏன்னா இப்போ அவங்க மேடம்லாம் பேசும்பொழுது பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு ஈஸியாக நம்ம எப்படி ஏமாறுகிறோம் என்பதை அழகாக எடுத்து காட்டினார்கள். ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஃபுல் ஆஃப் டாக்ஸிக் பீப்புள் அரவுண்ட் அஸ் இல்லையா? எதை திறந்தாலும் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ். யூடியூப்பில் ஏதாச்சும் நல்லது செஞ்சால் உடனே அதுக்காக நெகட்டிவ் கமெண்ட் போடுறாங்க. இந்த காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேம் நடக்கிறது வந்து ரொம்ப சகஜமான விஷயமாயிடுச்சு. இதிலிருந்து நாம் தப்பித்து கொள்ளும் வழிமுறைகளை சைபர் கிரைம் வந்து ரொம்ப அழகாக எடுத்து காட்டியுள்ளார்கள். இதையெல்லாம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் சந்திக்க. புரியுதா பேசுறது?
புரியக்கூடாதுன்னு தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். புரிஞ்சு அப்போ கமல்னு ஒத்துக்க மாட்டீங்க. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இருந்தாலும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி தான் பேசி ஆகணும். அதனால் மேடம் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு முறைக்கு 2 முறை நன்றாக யோசித்து அதன் பிறகு தான் முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். சரியா? இந்த சோஷியல் மீடியாவில் சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்குன்ட்டு எல்லாரும் அவர்களுடைய மகிழ்ச்சிகளை பதிவிறக்கம் செய்கிறோம். பண்ணுங்க, தப்பு கிடையாது. ஆனால் நமது நண்பர்களுக்கு மட்டும்தான் நான் தெரிய வேண்டும். நமது டீட்டெயில்ஸ் மொத்தமாக அதுக்கேற்றபடி உங்களை நீங்கள் ஒரு பாதுகாப்பு வட்டத்திற்குள் உங்களை அடைத்து கொள்ளுங்கள். அதுதான் நம்மளுக்கும் சேஃப்டி, நம்ம ஃபேமிலிக்கும் அதுதான் சேஃபான விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஒன்றாக ஒரு நடிகராக வந்து பேச போகிறாங்க. ஸோ இத்துடன் எனது உரையை முடித்து கொண்டு, ஆமாம், அதனால் இதெல்லாம் பின்பற்றுங்க. எல்லாம் பிக் பாஸ் மாதிரி ஆகிடும். நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கணும். அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்து எந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துக்க கூடாது என்பதை அதை பார்த்து தெளிவாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். பாருங்க, தப்பு கிடையாது. நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ. அடுத்தது நண்பர் ரஜினி அவர்கள் இங்கே கலந்து கொண்டு அவர் சில வார்த்தைகள் சொல்றாரு. வாங்க ரஜினி சார். அன்பான பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிற தமிழ் ரசிகர்களே, நம்ம காலேஜில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த போறாங்க. நீங்க டெஃபினட்டா வரணும்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து ஒரே சொன்னேன், என்னங்க என்ன நிகழ்ச்சி அப்படி கேட்டேன். இல்லைங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சைபர் கிரைம் பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக வரணும். அது மட்டும் இல்லாமல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பெரிய அதிகாரிகள்லாம் வராங்க, நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படி சொன்னாங்க. நான் வந்து ஒரே சொன்னேன். வந்து பார்க்கும்போது வெரி குட். அந்த டிசிப்ளின் வந்து நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து அதை கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வெரி குட். பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சைபர் கிரைமாக இருக்கட்டும், மற்ற வந்து வேறு கிரைமாக இருக்கட்டும், எதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு மூலதனம் வந்து அந்த டிசிப்ளின் இல்லாதனால தான் எல்லா தப்பும் நடக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து அவங்க வந்து அந்த புக்கில் வந்து அந்த வாய்மை குரல் புக்கில் வந்து போட்டிருக்காங்க. வந்து ஏகப்பட்ட கிரைம்ஸ், சைபர் கிரைம் எடுத்துக்கிட்டால் என்னென்னமோ இருக்குது. வந்து என்ன சொல்கிறது, அந்த பேங்க் ஓடிபி மூலமாக ஸ்கேம் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னமோங்க அப்படியே லிஸ்ட்டு போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. எனக்கு ஒரே வந்து ஆச்சரியமாக இருக்குது, இன்னும் இவ்வளோ கிரைம் நடக்குதா? சரி, ஓகே, இதில் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படி பார்த்தா வந்து வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அப்பா அம்மா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது. உடனே நம்மக்கிட்ட வந்து காட்டுறாங்க, ஐயா இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு ஏதோ பேங்க் ஓடிபி இது பண்ணால் ஏதோ 50 லட்சம் ரூபாய் 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க, அது என்ன சொல்லி அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. நம்ம வந்து உடனே கிளிக் பண்ணிட்டா போதும், உடனே வந்து நம்ம பேங்க் டீட்டெயிலேருந்து எல்லாம் கேட்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஓடிபி வந்து என்ன ஆகுது, நம்ம பேங்க்கில் இருக்க அந்த 2000 ரூபாயும் எடுத்துக்கிறாங்க. அவ்வளோதான். அதனால் நீங்கள் ரொம்ப வெரி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் இது. அதனால் நீங்கள் வந்து நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்க எதாக இருந்தாலும் 1-2 தடவை வந்து நல்லா யோசித்து படித்து பார்த்து இது செய்யலாமா வேண்டாமா, இது செஞ்சால் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மிஸ்டேக் நடக்கும் சொல்லி நீங்கள் வந்து யோசித்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து விரும்பி கேட்டுக்கிறேன். இதே மாதிரி சந்தோஷமாக இருங்க, அடுத்தவங்களை சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். யாருக்கிட்ட ஏமாறாதீங்க. அவ்வளோதான். எச்சச்ச கச்சச்சா. தேங்க்யூ ஸோ மச். வெரி குட். அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் கடைசியாக, when there is a beauty in the character, there will be harmony in the home. When there is a harmony in the home, there will be a order in the nation. When there is a order in the nation, there will be a peace in the world. And my dear children, நாம் அனைவரும் மிகவும் பாதுகாப்பாக இந்த சைபர் குற்றங்களிலிருந்து தப்பித்து நாம் அழகாக பாதுகாப்பாக வாழ வேண்டும். நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் இருந்து இந்தியாவை ஒரு வளம் பெற்ற நாடாக உயர்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். நன்றி. தேங்க்யூ மேம். ஸோ இந்த மாதிரி என்னது எல்லா வாய்ஸுமே இருக்கு, ஆனால் அதுக்கான நிகழ்ச்சி இது இல்லைன்றதுனால நம்ம வந்து இன்னொரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் மேடம் சொன்னாங்க கல்ச்சரல்ஸ்லாம் இருக்குது சார், மொத்த வாய்ஸை இங்கேயே பண்ணிவிட்டு அடுத்த வாட்டி கூப்பிட முடியாத மாதிரி பண்ணிடாதீங்க.
இருக்குது. அதனால் இப்போ வந்து மேடம் பேசியிருக்காங்க. ஸோ அதுலேருந்து ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை நம்ம பேசுகிறதுக்காக கூப்பிட்ருக்கோம். ஸோ அதனால் அதை கரெக்டாக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு, டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். உங்கள் டைமை நம்ம எடுத்துக்கூடாது, அவங்க டைமை நம்ம எடுத்துக்கூடாது. அதனால் கரெக்டாக அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம இதே மாதிரி மேடம் சொன்ன மாதிரி சேஃபாக இருப்போம், சந்தோஷமாக வாழ்வோம் என்று தெரிவித்துக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். அன்பான இந்த அழைப்புதலுக்கு ரஜினி பாலனா தேங்க்யூ ஸோ மச்ண்ணே. ரவி சார் இருக்காரு, அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. அண்ட் மேடம் 2 பேருக்குமே என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி மேம். தேங்க்யூ அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு. தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கு. தேங்க்யூ. Thank you so much, sir, for your valuable time. It is an honor to invite Tirumadi Lisha Stabila Theresa, Deputy Superintendent of Police, known for her motivational speeches and expertise in cybercrime awareness. Ma'am has delivered talks with regard to cybercrime and responsible use of gadgets. We warmly welcome ma'am for her inspirational speech. Respected SP ma'am, respected management team, and my dear friends, a very good morning to you all. திரு நவீன் அவர்கள் வரும்போது கிடைச்ச குட் மார்னிங் எனக்கு கிடைக்கலையே. குட் மார்னிங். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இப்போ நிறைய அவேர்னஸ் டிப்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. எஸ்பி மேம் எல்லாரும் கொடுத்தாங்க. அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்டர்ஸ் நிறைய பேர் கொடுத்தாங்க இல்லையா? ஹாப்பி? ஓகே, ஃபுல்லாக குளுக்கோஸ் சாப்பிட்ட மாதிரி நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கீங்க. வெரி ஹாப்பி டு see this. ஓகே, ஸோ இப்போது அவங்க ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விதமான ஸ்கேம்ஸை பற்றியும் கவர் பண்ணிட்டாங்க. இதையும் தாண்டி கவர் பண்ணுன்னா சிலதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். வீட்டில் யாரெல்லாம் லோன் அப்ளை பண்ணதை பார்த்துருக்கீங்களா? ஓகே, பேரண்ட்ஸ் லோன் அப்ளை பண்ணுறது பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லோன் அப்ளை பண்ணியிருந்திருப்பீங்க. எத்தனை ஈஸியாக லோன் அப்ளை பண்ணுறது? ஈஸியா? எவ்வளோ கஷ்டம்? ரொம்ப கஷ்டமா? ஓகே, ஸோ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் லோன் ஆப் கம்பெனிஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்க உங்களுக்கு உடனடியாக லோன் தராங்க, அப் டு 2 lakhs வரைக்கும் தராங்க. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது நீட் இருக்குதுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? டீலா? ஸோ 2 minutes உங்களுக்கு எந்த செக்யூரிட்டி, ஷூரிட்டி, எந்த ஒரு எவிடன்சஸ் எதுவுமே, எங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை. ஜஸ்ட் உங்களுடைய ஆதார் அண்ட் உங்களுடைய செல்ஃபி ஃபோட்டோ எனக்கு போதும், வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. ஐ கேன் ப்ரொவைட் யூ அப் டு 2 lakhs. டீல் நல்லா இருக்கா? நல்லா இல்லையா? வேணாமா? நல்ல ஆஃபர். சரி போங்க, விடுங்க, உங்களுக்கு லக் இல்லை. எனக்கான நிறைய லக்கி ஃபெலோஸ் வெளியே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் லோன் ஆப்ஸ் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய பாப்அப்ஸ் வரும், பார்த்துருப்பீங்களா? ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ட் லோன் ஆப்ஸ் உங்களுக்கு 2 லட்சம் வரைக்கும் உடனடியாக தராங்க. எதுக்காக தரணும்? ஒன்று, அவன் மென்டலாக இருக்கணும் இல்லையா? இல்லைன்னா அவங்க அப்பா அருணாச்சலமாக இருக்கணும். லைக் ஹி வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் அந்த 3000 கோடியை அனுபவிக்கணும்னா 30 கோடியை 30 நாளில் செலவு பண்ணணுங்கிட்டு ஒரு டார்கெட் வச்சுருப்பார் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்கணும். ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா என்னவா இருக்கணும்? அவன் ஸ்கேம்ஸ்டராக இருக்கணும், நம்மளை முட்டாளாக்க பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் லோன் ஆப்ஸில் என்ன நடக்குது? உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் தேவையில்லை, டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவையில்லை, ஷூரிட்டி தேவையில்லை, எதுவுமே தேவையில்லை. உங்களுடைய செல்ஃபி அண்ட் ஆதார் கார்டு மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா இங்கே என்னவோ இருக்குது இல்லையா? என்ன இருக்கு? என்ன இருக்கலாம்? எப்படி நம்ம லோன் ஒன்று ஃபிசிக்கலாக வாங்கும்போது அந்த இன்ட்டு போட்ட இடத்த தவிர எங்கேயுமே கண்ணு போகாமல் சைன் போடுவோம், உண்டா இல்லையா? பேங்க்ஸ்க்கு போகும்போது இன்ட்டு கிராஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க, அந்த இடத்துல சிக்னேச்சரை மட்டும்தான் போட்டிருப்பீங்க. டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் படித்தது உண்டா? நீங்கள் படிக்கக்கூடாதுன்னு அவ்வளோ பொடியாகவே வச்சுருக்கோம், பொடி எழுத்தா. யாராவது படிச்சிருக்கீங்களா?
ஃபேக்கல்டிஸ் யாருமே படித்ததில்லை. சேம் வே ஒரு லோன் ஆப் ஆகட்டும், எந்த ஆப்பாக இருக்கட்டும், இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அது கேட்குற பெர்மிஷன்ஸ் என்னைக்காவது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? சேச்சா, அந்த கெட்ட பழக்கம்லாம் எனக்கு கிடையாது இல்லையா? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ்னா, இந்த லோன் ஆப்லலாம் நீங்கள் ஒரு 3 days வரைக்கும் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். 3rd day 4th டேலேருந்து உங்களுக்கு கால்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். ரொம்ப அப்யூசிவாக பேசுவாங்க, அக்ரெசிவாக பேசுவாங்க. நீங்கள் அதுக்கும் பயப்படலைன்னா, ஒரு மூவிக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும்? ஒரு மூவி ரிலீஸ்க்கு என்ன வரும்? ட்ரெய்லருக்கு முன்னாடி என்ன வரும்? டீசருக்கு அப்புறம் ட்ரெய்லருக்கு அப்புறம் மெயின் பிக்சர் வருமா? அதே இதை நீங்களும் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. ஃபஸ்ட்டு டீசர், உங்களுடைய மார்ஃபிங் ஃபோட்டோ உங்களுக்கே வரும். ரெண்டாவது, அதுக்கும் நீங்கள் பயப்படலையா? உங்களுடைய மார்ஃபிங் ஃபோட்டோ அண்ட் உங்களுடைய ஃபேமிலியோடைய மார்ஃபிங் ஃபோட்டோ வித் நிறைய அப்யூசிவ் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ட்ரெய்லராக உங்கள் கான்டெக்ட்ஸில் இருக்க ஒரு 5 பேருக்கு அப்படி தள்ளி விடுவாங்க. இப்போவும் பயப்படாமல் இருப்பீங்களா? கொஞ்சம் பேஸ்மெண்ட் ஆடுதா? நெக்ஸ்ட் மெயின் பிக்சர் என்னவா இருக்கும்? யூடியூபா? ஸோ மொத்த கான்டெக்ட்ஸ்க்கும் உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ், மாப் ஃபோட்டோஸ், காம்ப்ரமைஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவாங்க? ஷேர் பண்ணுவாங்க. இது எப்படி நடக்குது? நம்ம ஆளுங்க உடனே சொல்லிடுவாங்க, எங்கள் ஃபோனை ஹேக் பண்ணிட்டாங்க, என்னை யாரோ வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணிட்டாங்க. சொல்லுவீங்களா இல்லையா? பட் ஆக்சுவலாக அதனுடைய ஆக்சஸ் அண்ட் பெர்மிஷன்ஸ் கொடுத்தது யார் தெரியுமா? நீங்கள் தானா? சத்தமாக சொல்லுங்கள், யார் கொடுத்தது? நீங்கள் தான் கொடுத்தீங்க. எப்படி கொடுத்தீங்க? ஆக்சஸ் பெர்மிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, கேலரிக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கீங்க, கான்டாக்ட்ஸ்க்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கீங்க. போதுமா? இது போதுமா? ஸோ டோட்டல் உங்கள் குடும்பிப்பிடி யார் கையில் இருக்கு? அவங்க கையில் இருக்கு. யார் அறிவாளி? அவன் தான். அப்போ நீங்களும் அறிவாளி தான். ஏன்னா நீங்கள் யாருமே இந்த ஸ்கேம்க்கு ஆளாக மாட்டீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய ஈஸியாக எது கிடைக்குதுனாலும் அதில் ஒரு பெரிய வில்லங்க இருக்குங்கிறது மட்டும் நம்ம என்றைக்குமே மறந்துடக்கூடாது. there is no free lunch in the worldன்னு சொல்லுவாங்க. எதுவும் இலவசமாக கிடைக்கவே செய்யாது. இலவசமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரகசியம் இருக்கும், கண்டிப்பாக இருக்கும். சரி, இப்போ யாரெல்லாம் படித்து முடிச்சோன்னா வேலைக்கு போகலாங்கிற ஐடியாவில் இருக்கீங்க? எல்லாரும் வேலை கிடைக்கிறது வரைக்கும் வீட்டில் இருக்கணுமா? ட்ரைனிங், இன்டர்ன்ஷிப் போகணுமா? ஹையர் ஸ்டடீஸ்? ஓகே, சரி. நீங்கள் இந்த மீன்வைல் உங்கள் பேரண்ட்ஸோடைய கஷ்டத்தை குறைக்கிறதுக்கு சில கேரியர் க்ரோத்துக்காக சில விஷயங்களையும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இது எல்லாருமே சைபர் அவேர்னஸ் பற்றியும் பேசிட்டாங்க. கொஞ்சம் கேரியர் க்ரோத் பற்றியும் பேசலாமா? ஓகே, ஸோ இப்போது திரு நவீன் அவர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா ஆர் யூடியூப் சேனல்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா? ஹாப்பியாக ஃபாலோ பண்ணுவீங்க போல். ஓகே, இப்போ சார் தான் என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. பண்ணீங்களா சார்? ஸோ சார் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணாங்கன்னா, சாரோட பேஜஸ் எல்லாம் லைக் பண்ணால் சம் 50 லைக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா 50 rupees பே பண்ணுறாங்களாம். சார் கொஞ்சம் நல்லா நம்மளுக்கு என்னது அவங்களுக்கு இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாதா? ஒரு 50 லைக்ஸ்க்கு 50, சும்மா இருந்து ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறீங்க, 50 rupees நான் கொடுக்குறேன், நல்ல ஆஃபர் தானே, வேண்டாமா? ஏன் வேண்டாம்? ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வேண்டாமா? வீட்டில் இருந்தே 2000 ரூபா சம்பாதிக்க வேண்டாமா? வெளியே போய் சம்பாதிச்சுக்கிறீங்களா? சரி, சாரோட நேமை நான் மிஸ்யூஸ் பண்ணல, பட் ஐம் ஸ்டெல்லிங் லைக் யாரோட பேஜஸையும் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு மணி தரோன்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு இது இருக்கு. ரியலாக அவங்களோட கண்டென்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு சாருக்கு நல்லாவே லைக்ஸ் கிடைக்கும். நீங்கள் ஒன்றும் பே பண்ணாமலே போடுவீங்க, அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனால் இந்த மாதிரி சில பேஜஸ் ஆர் ஏதோ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஆர் ஹோட்டல்ஸ் இதை லைக் பண்ணுங்கள்,
அதை பற்றி நீங்கள் போயிருக்க கூட மாட்டீங்க. உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை உண்மை நம்பி இன்னொரு கூட்டம் ரிவ்யூஸ் பார்த்துக்கிட்டு போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க. உண்டா இல்லையா? எத்தனை பேர் ரிவ்யூஸ் பார்க்காம வெளியே போகிறீங்க? எல்லாரும் ரிவ்யூஸ் பார்த்து தானே ஒரு திங்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது. மீஷோ ஆகட்டும், இல்லை அமேசானில் ஆகட்டும், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆகட்டும், எல்லாமே வியூஸ் பார்த்து போகிறீங்க. இதே மாதிரி தான் ஏதோ ஒரு ஹோட்டல்ஸ் ஆர் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஆர் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் போகும்போது கூட அதில் இருக்க ரிவ்யூஸ் பார்த்து போகிறீங்க. இந்த ரிவ்யூஸ் எல்லா டைமும் ஜென்யூனாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. நான் இப்போ எதுக்கு சொல்லனா, இந்த மாதிரி லைக் அண்ட் ஷேர்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து லீட் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. நவ் இப்போ பணம் பார்த்து பழகியாச்சு. ஆடின காலம் சும்மா இருக்குமா? ஆடின காலம் பாடின வாயும் சும்மா இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி மணி சம்பாதிச்சு ஆசையை வளர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மனசு எப்போவுமே அடங்காது. இப்போ இந்த டீம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு 1000 rupees கிட்ட பே பண்ணிட்டாங்க. 50 rupees டெய்லியா. இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து அடிக்ட் ஆயிடுவீங்களா ஆக மாட்டிங்களா? நாங்கள் கேட்குறோங்கிறதுக்காண்டிலாம் யோசிக்கக்கூடாது. ஆஃபர் நல்லா இருந்தால் எஸ் சொல்லிடணும். ஆவீங்களா ஆக மாட்டிங்களா? இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆஃபர் இன்னொன்று சொல்கிறேன். இந்த டீம் will be taken to ஒரு டெலகிராம் சேனல். இந்த டெலகிராம் சேனலில் ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் மாஸ்டர் இருப்பார். இந்த டாஸ்க் மாஸ்டர் நானேன்னு வச்சுக்கலாமே, நான் ஒரு டாஸ்க் மாஸ்டர். இப்போ உங்களுக்கு இது ஒரு குரூப் ஏ, குரூப் பி, குரூப் சி, குரூப் டின்னு வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க்கு கொடுக்குறேன். இப்போ என்ன ட்ரிக் அப்படின்னா, இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பண்ணதுக்கு நீங்கள் மணி ஏர்ன் பண்ணீங்க. இப்போ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், திருப்பி ஏர்ன் பண்ணுவீங்க. டபுள் த டைம். 1000 வச்சு விளையாடினீங்கன்னா டபுள் த டைம். சேம் லைக்ஸ் அண்ட் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். இந்த மாதிரி டாஸ்க் ஓரியன்டாக உங்களுக்கு நான் வந்து இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். 1000 ரூபாய் கட்டுறீங்க, 2000 ரூபாய். ஆஃபர் நல்லா இருக்கா? சூப்பராக இருக்கா? சரி, 2000 ரூபாய்க்கு 4000 ரூபாய் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இனி டாஸ்கோட கவுண்ட் அதிகமாகும். 10 டாஸ்க்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் பணம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். 10 டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு உங்களை 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஆல்ரெடி மணி ஏர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஸோ இப்போ உங்களோட பிரெயின் வந்து கொஸ்டின் பண்ணாது. ஸோ யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த அமௌண்ட் யூ ஹவ் ரிசீவ்ட் ஏர்லியர் இல்லையா? ஸோ இப்போ 1 lakh அரேஞ்ச் பண்ணி கட்டுவீங்க. இந்த 1 lakh வந்து நீங்கள் யாருக்கு கட்டுறீங்க, எப்படி கட்டுறீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியாது. தட் இஸ் த ட்ரிக் ஹியர். நவ் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் வந்து பணம் விட்ரா பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு ஏமாந்ததே தெரியும். இதுக்குள்ளே நாள்கள் கடந்து விடும். அதாவது 1 month 2 months போயிருக்கும். நீங்கள் விட்ரா பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது ஹி வில் ஆஸ்க், நீங்கள் ஆல்ரெடி 10 lakhs earn பண்ணிட்டீங்க, அதாவது 1 lakh தான் பே பண்ணியிருக்கீங்க. த போர்டு வில் ரிஃப்ளெக்ட் 10 times more. அப்படி இருக்கும்போது 10 lakhs நீங்கள் விட்ரா பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு பே த ப்ராசஸிங் ஃபீ. அதுக்கு திருப்பி ஒரு 50,000 கட்டுங்கம்பாங்க. கட்ட ரெடியா? கெட்டுவீங்க. வேணா 10 லட்சம் உள்ளெல்லாம் இருக்குது, எடுக்கணும்ல வெளியே. அடுத்தல ஜிஎஸ்டி பே பண்ண சொல்லுவாங்க, அதுவும் கெட்டுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கேம்ஸில் என்னென்னா, இழந்த பணத்தை விட அந்த இழந்த பணத்தை வெளியே எடுக்க ட்ரை பண்ணும்போது தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக நடக்கும். ஏன்னா உங்களோட மைண்ட் செட்டில் இப்போ என்னென்னா, நீங்கள் கட்டினது 1 லட்ச ரூபாயை மறந்துடுவீங்க. நீங்கள் 10 லட்ச ரூபாயை என்னோட பணம் நினைக்கும் போது, அதை எப்படியாவது வெளியே எடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது யூ வில் கீப் ஆன் பேயிங் அகெயின் அண்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின். இதில் தான் அதிகமான லாஸஸை ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் எங்கள் கிட்ட வருவீங்க. வரும்போது இன்வெஸ்டிகேஷனில் நிறைய ட்ரிக்ஸ், நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது வரும். என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ குரூப் வந்து அனுப்பின பணம் பி குரூப்புக்கு போயிருக்கும், பி குரூப் அனுப்பின பணம் சிக்கு போயிருக்கும், சி அனுப்பின டி போயிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இன்டர்சேஞ்ச் உங்களுக்குள்ளே தான் நடந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்கேம்ஸ்டருக்கு அது மணி அக்குமுலேட் ஆகி நேரோ டவுன் ஆகிருக்கும். இப்போது இன்வெஸ்டிகேஷன் வில் பிகம் மோர் ட்ரிக்கி. இந்த மாதிரி ஸ்கேம்ஸில் மாட்டிட்டு 1 மாதம் 2 மாதம் கழித்து வரும்போது உங்களுக்கு பணத்தை வந்து மீட்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமானதாக மாறிவிடும். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு ஈஸி ரிட்டர்ன்ஸ், சின்ன கல் பெரிய லாபம் அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அங்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம மைண்டுக்குள்ளே ஏற்றிக்கணும். பிகாஸ் there is no free lunch in the world. கரெக்டுங்களா? சரி, உங்கள் நவீன் சார் பேச விட்டுடலாம். ஓகே,
இதுக்கு மட்டும் நல்லா சவுண்ட் வருமே. ஸோ நம்மளே மட்டும்தான் காப்பாற்றிக்க முடியும். சைபரில் தொலைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் இழந்ததுக்கு அப்புறம் போலீஸ்ட்ட வந்தால் மேற்கொண்டு நீங்கள் இழக்காமல் காப்பாற்றலாம். ஆனால் நீங்கள் இழந்த பணம் வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்தை தாண்டி நீங்கள் எங்ககிட்ட வரும்போது அந்த பணம் விட்ரா ஆகப்பட்டிருந்தால் என்ன கிடைக்காது, நம்மளுக்கு பணம் மீட்பதுங்கிறது மிகவும் சேலஞ்சிங்கான விஷயமாக மாறிடும். ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர் அப்படின்னு சொல்கிறது சைபருக்கு ரொம்ப 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 பொருந்தும். ஸோ இது உங்களோட மட்டும் நிறுத்திக்காமல் நீங்கள் எங்கெல்லாம் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் கண்டிப்பாக இதை போய் எடுத்துகிட்டு போகணும். அண்ட் எத்தனை பேருக்கு 100க்கு மேலே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபேஸ்புக் ஆர் இன்ஸ்டாவில்? 100 கம்மிங்கிறனோ? ஓ 200 எல்லாமே 100க்கு மேலே தானே. அது 50 and above, 10 and above ஆளே இல்லை, ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்லை, அப்புறம் எதுக்கு இன்ஸ்டா? ஃபாலோவர்ஸே இல்லை. ஓகே, ஸோ தெரியாத நபர்களை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு அனுமதிக்காதீங்க. உங்களுடைய ரகசியங்கள் ஒரு சமவெளியில் லைக் இந்த பிளாட்ஃபார்ம், சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் பகிரதுக்கு நெவர் ட்ரை டு ஷேர் யுவர் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ். உங்களை எல்லாம் கடத்தணுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. உங்களை கடத்தணுன்னா பழைய காலத்தில் மாதிரி இந்த பொண்ணு எப்போ வீட்டை விட்டு வெளியே வருது, எப்போ திரும்ப வீட்டுக்குள்ளே போகுது, எந்த டைம் வந்து என்ன பண்ணுது, எப்போ டியூஷன் போகுது, இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணுமா? எப்போ எதை ஃபாலோ பண்ணால் போதும்? உங்கள் இன்ஸ்டாவை ஃபாலோ பண்ணால் போதும். எங்கே போனாலும் ஒரு போஸ்ட்டு, ஒரு செல்ஃபி, நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அவுட்டிங்கில் இருக்கேன், நான் காஃபி ஷாப்பில் இருக்கேன், நான் ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கேன், நீங்களே அவ்வளோ லீட்ஸும் கொடுத்துருவீங்க. சேம் வே உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து ரொம்ப பப்ளிக்காக வைக்க என்னன்னா உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வில் பி டேக்கன் அவே ஈஸிலி. ஸோ இதெல்லாம் காப்பாற்றணுன்னா ஒன்றே ஒன்று ஒழுங்காக பண்ணால் போதும். என்னது அது? பாஸ்வேர்டை மாற்றி எவ்வளோ நாள் இது? சரி, வச்சு எவ்வளோ வருஷம் ஆகுது? 1 வருஷத்துக்கு மேலே ஒரே பாஸ்வேர்டில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? அவ்வளோ பேர் தானா? மற்றவங்க எல்லாம் பாஸ்வேர்ட் மாற்றிட்டே இருக்கீங்களா? அதை மறந்துட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? மறக்க மாட்டீங்களா? நோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா? டைரியில் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா? மெசேஜில், இமெயிலில்? அப்போ எங்கே வச்சுருக்கீங்க? ஓ சூப்பர், பிரெயினில் வச்சுருக்கேன். அப்போ சென்ட் ஆன்ஸ் காலேஜுக்கு ஒரு கிளாப் பண்ணிடலாமா? ஸோ யாரெல்லாம் பிரெயினில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்களே கிளாப் பண்ணுங்க. கிளாப்ஸ் பத்தல. அடுத்த நவீன் சார் வர போறார். கிளாப்ஸ் பத்தல. பிரெயினில் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த கிளாப்ஸ். ஸோ செட் அ காம்ப்ளெக்ஸ் பாஸ்வேர்ட், அது மட்டும் தான் உங்களை பாதுகாக்கும். அண்ட் மேக் இட் ப்ரைவேட். எப்போவுமே பர்சனலாக உள்ளது பர்சனலாக தான் இருக்கணும். ஷேர் பண்ணாதீங்க. உங்களோட எமோஷன்ஸை வந்து டிபி வழியாகவோ ஸ்டேட்டஸ் வழியாகவோ யாருக்கும் தெரியப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ நம்மளே தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஸ்டே ப்ரொடெக்டட், ஸ்டே ஹாப்பி, ஸ்டே சைபர் சேஃப். தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you so much, ma'am, for that awe-inspiring speech. Hope our students have been much benefited by your words. Every successful event is a result of teamwork and effort. To express our gratitude, I invite Ms. Sangeeta, Assistant Professor of English, to deliver the vote of thanks. Good morning to everyone present here. With great respect and gratitude, I am happy to deliver the vote of thanks for today's cybercrime awareness program, a timely and much needed initiative in our digitally driven society. Our deepest gratitude goes to our beloved Reverend Mother, Dr. Lima Rosario, Chairperson of St. Anne's Arts and Science College. Mother, your compassionate leadership and vision
continue to inspire initiatives that go beyond academics and touch lives. This program is a shining example of your commitment to creating a socially responsible academic environment. Thank you, Mother. We are deeply honored by the gracious presence of Tirumati I. Shanaz, IPS, Superintendent of Police, Cybercrime Division 1, Cybercrime Wing. Madam, your insights today have enlightened us about the urgency of cyber vigilance and the role we all play in combating online threats. We sincerely thank you for taking the time to be with us and for your exemplary service. We also express our heartfelt thanks to Tirumati M. Meenakshi, Superintendent of Police, Cyber Arangam, Cybercrime Wing, and Tirumati Lisha, Deputy Superintendent of Police. Their participation today has added immense value to this program. Thank you for your dedication to public safety in the digital domain and for being here with us. A very special thanks to Mr. Naveen Muralidhar, a familiar face from Star Vijay Television, admired for his roles. Sir, beyond the screen, your quiet contributions to cybercrime awareness are deeply commendable. We are grateful for your presence and for using your voice to make a difference. Thank you for inspiring us. We also thank all the police officials who joined us today. Your support adds strength and seriousness to the message of cyber safety. We truly value your presence. We are privileged to have with us Mr. Rajini Bala, publisher and editor of Vaimai Kural. Sir, your continuous efforts in creating awareness around social media safety, especially for women and children, are truly inspiring. Thank you for joining us and for being a beacon for social responsibility. A heartfelt thanks to our respected principal, Dr. I. Annamal Adbudameri, and Dean of College Development, Srimati M.R. Benedict Kumari, for their resolute support and encouragement in making this program a reality. Your leadership is the foundation of every meaningful initiative at St. Anne's. We genuinely thank Srimati Archana Edanapalli, our Public Relations Officer, for her invaluable contribution to the success of our institution. Our sincere thanks to Mr. S. Murugesan, College Advisor, for his guidance and valuable presence today. To the sisters of our institution, thank you for your constant prayers, support, and the quiet strength that uplift every event we undertake. We also extend our gratitude to our faculty members, non-teaching staff, supporting staff, securities, and gardeners for ensuring the environment to reach our goals. A big thanks to our enthusiastic students. Your energy, attention, and participation are the true indicators of this event's success. Let us carry forward today's learnings and apply them in our digital lives. Let's give a big round of applause for all the dignitaries present here. Once again, thanks to each and everyone who made this day impactful. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ மேடம் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க, 3 கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அதில் கரெக்டாக ஆன்சர் சொன்னது 3 பேர் சொன்னீங்க. அந்த 3 பேர் ஸ்டேஜுக்கு வரணும். The token of appreciation for our students, Miss Varshini G of First BCom A&F, Miss Petrina Shamita of Second BSc Computer Science, Second BSc Computer Science, Miss Niveta J,
அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம கலை கல்லூரிக்கு சார்பாக, நம்ம பத்திரிகை வாய்மைகள் பத்திரிகை சார்பாகவும் மனதார நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்கிறேன். மற்றும் தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சொன்ன உடனே இந்த நிகழ்ச்சி அந்த மாதிரி காலேஜில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடி ஏற்படுத்தணும். நீங்களாம் இந்த சைபர் கிரைம் அவேர்னஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது நீங்கள் தெரிஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் தங்களுடைய வீட்டில் அம்மா அப்பாட்ட கண்டிப்பாக சொல்லணும். நிறையா இன்றைக்கி மொபைல் ஃபோனே நிறையா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து வீட்டில் ஃப்ரீயாகவே பேசுறதில்ல. அதனால் இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்தது. இந்த மாதிரி காலேஜில் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. யார் எந்த டைமில் எது ஃபோன் பண்ணி கேட்டாலும் எந்த ஒரு இதுவும் தரக்கூடாது. பணம் அதிகமாக வருது அப்படின்னு சொன்னாவே அது ஃப்ராடுன்னு அர்த்தம். பணத்தை சார்ந்த எந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து 100 ரூபா போட்டால் 5 ரூபா தரேன், இந்த மாதிரி எந்த விஷயங்கள் இருந்தாலும் ஃப்ராடுன்னு தான் அர்த்தம். இப்போ வந்து என்னுடைய ஒரே ஒரு ஆசை, நம்ம மதன் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் வந்து இந்த பத்திரிகையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தா எப்படியோ அதே மாதிரி ஒரு வாழ்த்தி அந்த ப்ரோக்ராம் முடிப்பார். ரெண்டாவது, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் 1930 பேர்த்துக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லோரும் காலேஜில் கொடுப்பாங்க, வாங்கிக்கிங்க. சாரி வந்து லாஸ்ட்டாக ஜனகன மனகதி நம்ம பாடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் சார் சொன்ன மாதிரி, ஏன்னா இது வந்து அவரே வந்து பார்ப்பார், அதுக்காக தான் இந்த வாய்ஸ் மட்டும். சென்ட் ஆனிஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அவங்களுக்கு வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி. இந்த சைபர் கிரைம் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து மிக சிறப்பாக நடத்துகிறாங்க. அது வந்து ஷானாஸ் ஐபிஎஸ் அவங்க வந்து இருக்கட்டும், அவங்க மீனாட்சி மேடம், அப்புறம் வந்து அவங்க கூட வந்து மேடம், எல்லாருக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி. அது இதை வந்து சிறப்பாக ஆர்கனைஸ் பண்ண வாய்மை குரல் நம்ம ரஜினி பாலா அவருக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி இது வந்து நம்ம அவேர்னஸாக நம்ம வந்து அலர்ட்டாக இருப்போம். நம்மளுக்கு வந்து எல்லா வித கிரைமையும் வந்து நம்ம தடுத்து நிறுத்துவோம் சொல்லி நான் வந்து விரும்பி கேட்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். மறுபடியும் சந்திப்போம். தேங்க்யூ. எல்லாரும் நல்லா இருப்போம், நல்லதே நடக்கும். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. Stand in silence for the national anthem.